कि आपनको सामने किसी टेस्ट अच्छी जमीती कि प्रथम अच्छी आपनकर कौन ना रिलायबिलिटी टेस्ट कौन ना रिलायबिलिटी मैं जानचे रिलायबिलिटी अर्थ कौन ना वेरिएबल गोटे वेरिएशन बा वेरिएबल बा कौन होतो ना वेरिएबल रिजल्ट बाहरियो हला वेरिएबल रिजल्ट आसतो ओके अच्छा जमीती कि देखो एटा खाली मन रख जमीती कि रिलायबिलिटी हमें कि भाବରେ पाइबा एई टेस्ट रे हमें रिलायबिलिटी पाइछंती गोटे मेथड होची टेस्ट रिटेस्ट मेथड पैरेलल फ्रॉम मेथड स्प्लिट हाल्फ मेथड इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड और कोडर रिचर्डसन रिचर्डसन टेस्ट ये सब टेस्ट को आपण मन रखिबे अब डिटेल्स न जाएंगे जो डिटेल्स को जीवा पड़े हम कहि देबी ए टेस्ट को आपण माने मन रखु ओके अच्छा द्वितीय देखो आपंकर फ्लेक्सिबिलिटी आम कौन टेस्ट कले तो तार पिलार गोटे फ्लेक्सिबिलिटी जानिया कौन टेस्ट कले अच्छा प्रथम टेस्ट आम कर आम सर्ट फॉर्म में ताको लिखि परिबा कौन ना सर्ट फॉर्म में लिखि परिबा कौन एस टी बी जी एफ माने एसटीबी सेट टॉप बॉक्स रो गोटे गर्लफ्रेंड थिला अच्छा एसटीबी कौन ना एस फॉर देखो एस फॉर कौन कटेगा एस फॉर फिट एंड रिच टेस्ट एस फॉर फिट एंड रिच टेस्ट है बाय के बाय वेल्स एंड डिलन अच्छा द्वितीय हूँ टी रे कौन टीची टेस्ट এটা হচ্ছে এসব কোন ফ্লেক্সিবিলিটি টেস্ট କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ হଉଛି কোন সিট ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାय ୱେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଲର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟିଚି ଟେଷ୍ଟ ତୃତୀୟରେ ଅଛି କଣ ବ୍ରିଜ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏସଟିବି ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଗୋନିଓମିଟର ଟେଷ୍ଟ ତାପରେ ଫ୍ଲେକ୍ସୋମିଟର ଟେଷ୍ଟ ଏସଟିବି ଜିଏଫ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଅଛି ଜିପର ଟେଷ୍ଟ ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି କୁ ମାପିଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଖାଲି କଣ ରୋଟ୍ ମେଥଡ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କଣ ନା ଆସିଲା କଣ ନା ଆବିଲିଟି କୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆବିଲିଟି ମାପିବା ଗୋଟେ ପିଲାର ଆବିଲିଟି କିପରି ମାପିବା କି ମେଥଡ ରେ ମାପି ପାରିବା ଗୋଟେ ମେଥଡ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଓବଷ୍ଟାକଲ ଟେଷ୍ଟ ରେ ମାପି ପାରିବ ଇଲିଓନେସ ସଟଲ ରନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେ ଆବିଲିଟି ମାପି ପାରିବ ଡର୍ଜିଂ ରନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେ ମାପି ପାରିବ ସ୍କ୍ୱାର୍ଥର୍ସ ବର୍ପି ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ପି ଟେଷ୍ଟ ରେ ମାପି ପାରିବ ରାଇଟ୍ ବମ୍ବରିଂ ଟେଷ୍ଟ ये सब टेस्ट ର ଯଦି ଫଟୋ ଆପଣ ଅଧିକ ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କଲେଜ ଲେବୁଲ କି ଏମପିଏଡ ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 6 ରେ ହେଉଛି ମେଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ହେକ୍ସାଗନ ଟେଷ୍ଟ ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ପାଇଁ ଆପଣ ମୁଖସ୍ତ କରିପାରିବେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆହୁରି ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଭିଜନ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଭିଜନ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ବହି ଅଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ସେଟା ହଉଛି ପାଖାପାଖି 90+ पेज अच्छी टोटल फिजिकल एजुकेशन ताकू सारी दियंतु पाखापाखि आपनकर टेस्ट एंड मेजरमेंट रो सब क्वेश्चन कवरेज हे पर तापर आसला कोन एक्सप्लोसिव पावर टेस्ट अर्थात कोन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एटाको एठी लिखि दे परिया एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मध्ये देखते पावर ऑफ स्ट्रेंथ टेस्ट मध्ये लिखि दे पाले चलियो पावर भी ठीक अच्छा केमिति मापि परिया ना स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हला स्टैंडिंग ब्रॉड जंप अच्छा तापर आसला कोन ना वर्टिकल जंप बा सर्जेंट जंप वर्टिकल जंप आपनकर एबला गोटे वाल थिबो आपनको एइ धर टारगेट दिया था आपण एउट कोन कोटे जंप करथिबो कहले एडी छुइया ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା करथि सेटाको वर्टिकल जंप करथि माने भि भलिया वर्टिकल माने कोन एटा भि भलिया हॉरिजॉन्टल कोटा ना एटा होची हॉरिजॉन्टल एमिति ହେଲା ओके अच्छा तापर कोन मेडिसिन बॉल बड़ बॉल गोटे एते बड़ बॉल ना एते बड़ बॉल मनीष अडिकटे ताको थ्रो करियो माने ताको टेकी खपाड़े सेटा होची कोन स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़िया पे मार्गारिया एंड अरेबिक पावर टेस्ट मध्ये हमें करि परियो ताको हमें जानिया पे ओके अच्छा तापर हला बैलेंस हमें गोटे पिलार बैलेंस केमि जानिबा आर भलो बैलेंस अछि कि खराब बैलेंस अछि केमि जानिया प्रथमे ताको टेस्ट हमें करि परिया स्ट्रोक एंड स्टैंड टेस्ट द्वारा हमें जानि परिया न हेले फ्लेमिंगो टेस्ट द्वारा हमें जानि परिया बास स्टिक टेस्ट द्वारा जानि परिया नेल्सन टेस्ट द्वारा जानि परिया टिप ऑफ ट्राइपॉड टेस्ट द्वारा जानि परिया हमें बैलेंस टेस्ट बार बैलेंस बोला अछि नै सबुटु बेस्ट इंपोर्टेंट कोटा आपनकर एक नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी आसी सारछि ए वर्ष मध्ये हजारे 1000% ग्यारंटी आसीबो बोली
ବାଲାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ଷ୍ଟର୍କ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ନହେଲେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଟେଷ୍ଟ, ନହେଲେ ବାସ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସ୍ପିଡ ମାପି ପାରିବା? ନା ସ୍ପିଡ କେମିତି ମାପିପାରିବା? 30 ମିଟର ତାକୁ ସ୍ପିଡ ଦୌଡେଇବା, 30 ମିଟର ସ୍ପିଡ ଦୌଡେଇବା, ନହେଲେ 50 ୟାର୍ଡ। 50 ୟାର୍ଡ ମତଲବ ମୁଁ କହିଥିଲି 10 ୟାର୍ଡ ସମାନ କେତେ? 9.15 ମିଟର। ତାହେଲେ 50 ୟାର୍ଡ 45 9.15 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ? ଇଣ୍ଟୁ 5 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଅଟୋମେଟିକାଲି 45 ମିଟର କି 50 ମିଟର ହେଇଯିବ। 50 ୟାର୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି 53 କି 54 ମିଟର ହବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡେଇଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାର ସ୍ପିଡ ଟା। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଅର୍ଡିନେସନ ଟେଷ୍ଟ। କୋଅର୍ଡିନେସନ ଟେଷ୍ଟ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ। କୋଅର୍ଡିନେସନ ମତଲବ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରୁଛି, ତାର କୋଅର୍ଡିନେସନ ଭଲ ଅଛି କି ନା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ମତଲବ ଆମେ ସବୁ କାହା କାହା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ନା ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ, ଆଖି ଆଉ ହାତର କୋଅର୍ଡିନେସନ କେମିତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇ କୋଅର୍ଡିନେସନ କେମିତି, ଲୋଅର ଲିମ୍ସ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ପିଲାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଅପର ଲିମ୍ସ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଟୋଟାଲ କାହାକୁ ଆଉ ଆଲାଉ କରିବିନି। 7:48 ରୁ ଲିଙ୍କ ଦେଲେଣି, ଆପଣ ଜଏନ ହେବେ 8ଟାରେ, 8:05-10ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ଆଫାଡ। ଆଫାଡ ହଉଛି ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି କଣ? ନା ଆମେରିକାନ ଫର ହେଲ୍ଥ, ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ, ରିକ୍ରିଏସନ, ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ, ରିକ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆମେରିକାନ ଅର୍ଥ ନା ଆଫାଡ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଣ? ନା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆମେରିକାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ଆମେରିକାନ ଆଲିଆନ୍ସ। ଆଲିଆନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ଆମେରିକାନ ଆଲିଆନ୍ସ ଫର। ତାହେଲେ ଆମେରିକାନ ପାଖରେ କଣ ଲେଖିବେ? ଆମେରିକାନ ପାଖରେ ଏଇଠି କମା ଦେଇକି ALLIANCE, ତାପରେ କଣ କରିବେ? ନା ଫର, ତାପରେ କଣ ଦେବେ? ଫର ଲେଖିକି ତାପରେ ଟୋଟାଲ ଟା ଲେଖିବେ। ତାହେଲେ ଆମେରିକାନ ଆଲିଆନ୍ସ ଫର ହେଲ୍ଥ, ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ, ରିକ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏଇଟା ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ। ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିଲି ଏ ଫର, ପ୍ରଥମ ଏ ଫର କଣ? ପ୍ରଥମ ଏ ଫର ଆମେରିକାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ଫର କଣ କହିଲି? ନା ଆଲିଆନ୍ସ, ALLIANCE, ଆଲିଆନ୍ସ, ଆମେରିକାନ ଆଲିଆନ୍ସ। ତାପରେ ଲେଖିବ କଣ? ତାପରେ ଲେଖିବ ଫର, ତାପରେ କଣ ଲେଖିବ? ନା ହେଲ୍ଥ, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ, ରିକ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏହା ଲେଖିବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏହା କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ନା 1885 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 1885 ମସିହା। ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି? ନା ଭର୍ଜିନିଆରେ। ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଭର୍ଜିନିଆରେ, ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ଆଫାଡ ୟୁଥ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ, ଇଏ ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍। ଏହା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍। କୋଉଟା? ଆଫାଡ ଗୋଟେ, ଏହା ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍, SCHEME, ଏହା ଏକ ସ୍କିମ୍। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଫିଟନେସ ଟେଷ୍ଟ ତିଆରି କଲେ। କିଏ ତିଆରି କଲେ? ନା ଏହାର ଫିଟନେସ ଟେଷ୍ଟ କିଏ ତିଆରି କଲେ? 1958 ମସିହାରେ କିଏ ତିଆରି କଲେ? ନା ପଲ ହନସିକା। ପଲ ହନସିକା ସିଏ ତିଆରି କଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତ 6ଟା ଆଇଟମ ଅଛି। ଇଏ ପଲ ହନସିକା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେରିକାନ ଆଲାଏନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ, ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ, ହେଲ୍ଥ, ରିକ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ତିଆରି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ତିଆରି କଲେ, ସେ କହିଲେ ନା ଏମାନେ ଏଇ ଆରି ନାଁରେ ଗୋଟେ କଣ ରହିବ? ନା ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିବ? ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ ଟେଷ୍ଟ ର। ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ପଲ ହଂସିକା 7ଟା ଆଇଟମ ଦେଇଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ ଡିଲିଟ କରାଯାଇକି ତାକୁ 6ଟା ଆଇଟମରେ ପରିଣତ କଲା। ସେ ଆଇଟମ ସବୁ କଣ କଣ? ସିଏ ପଚାରିବ, ଏ ଆଫାଡ ଫିଜିକାଲ, ଆଫାଡ ୟୁଥ ଫିଟନେସ ଟେଷ୍ଟ ର ବା ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ ଟେଷ୍ଟ ର, ଆଫାଡ ଫିଜିକାଲ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ର ଆଇଟମ ସବୁ କଣ କଣ? ଆପଣ ସଜେଇକି ଗାର ଟାଣି ଲେଖ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟା ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପୁଲ ଅପ୍ ଫର ବଏଜ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆର୍ମ ଫର ଗାର୍ଲସ। କଣ? ପୁଲ ଅପ୍ ଫର ବଏଜ, ଯଦି ସେ ଲେଖିଥିବ ଫର ବଏଜ ବା ନହେଲେ ଲେଖିଥିବ ଫର ଗାର୍ଲସ ପାଇଁ। ଗାର୍ଲସ ପାଇଁ କଣ? ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ AAPHERD ଙ୍କ ହିସାବରେ ଯୋଉ 6ଟା ଆଇଟମ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଝିଅଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଇଟମ ଟା କଣ? ଆପଣ କହିବେ କଣ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆଇଟମ ଟା? ଯୋଉଟା
ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟର୍ମ ସେଇଟା ପୁଅଙ୍କର କଣ ହବ ନା ପୁଲ ଅପ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନି ସିଟ୍ ଅପ୍, ଯୋଉଟା ପୁଅଙ୍କର ସେଇଟା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହବ ନା ବେଣ୍ଟ ନି ସିଟ୍ ଅପ୍। ବେଣ୍ଟ ନି ସିଟ୍ ଅପ୍ ହଉଛି ଝିଅଙ୍କର, ପୁଅଙ୍କର ହଉଛି କଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନି ସିଟ୍ ଅପ୍। ଯାହା ଯୋଉଟା ପଡିଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହିସାବରେ। ତୃତୀୟରେ ହଉଛି ସଟଲ ରନ୍, ତୃତୀୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ସଟଲ ରନ୍। ଚତୁର୍ଥରେ ହଉଛି କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ରଡ୍ ଜମ୍ପ, ଚତୁର୍ଥରେ ହଉଛି କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ରଡ୍ ଜମ୍ପ। ପଞ୍ଚମରେ ହଉଛି 50 ୟାର୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ମାରିପାରିବ, ନହେଲେ 6 ନମ୍ବର ହଉଛି କଣ 600 ୟାର୍ଡ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା। 600 ୟାର୍ଡ କଣ କରିବ ଚାଲିବ। ଏହା ହଉଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ପ୍ରଥମ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହଉଛି କଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନି ସିଟ୍ ଅପ୍ বা ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟର୍ମ, বা କଣ ନା କଣ ହେଲା ବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ ନା ପୁଲ ଅପ୍ ଫର ବଏଜ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆର୍ମ ଫର ଗାର୍ଲସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନି ଫର ବଏଜ, ବେଣ୍ଟ ନି ଫର ଗାର୍ଲସ, ତୃତୀୟରେ ହଉଛି କଣ ସଟଲ ରନ୍, ଚତୁର୍ଥରେ ହଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ରଡ୍ ଜମ୍ପ, ପଞ୍ଚମରେ ହଉଛି 50 ୟାର୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍, ଷଷ୍ଠରେ ହଉଛି କଣ 600 ୟାର୍ଡ ରନ୍ ୱାର୍କ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ ନା କାରୁଏସ ୱେବର ଟେଷ୍ଟ। କାରସ ୱେବର ଟେଷ୍ଟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? କାରୁସ। କାରୁସ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବାଇ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ହାନ୍ସ କାରସ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜା ୱେଭର ଇନ୍ 1954 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, 1959 ମସିହାରେ AAPHERD American Alliance Physical Education and American Alliance Physical Education, Health, Recreation and Dance according to AAPHER Youth Fitness Test ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଗିଭେନ୍ ବାଇ ହଂସିକା। କୋଉ ମସିହାରେ ନା 1959 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ AAPHERD କେବେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ନା 1885 ମସିହାରେ। ସିଏ ଯୋଉ 1959 ମସିହାରେ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ଫିଟନେସ ଟେଷ୍ଟ 6ଟା ଆଇଟମ ଦେଲେ, ସେ 6ଟା ଆଇଟମ, ପ୍ରଥମ ଆଇଟମ ନା କଣ ନା ପୁଲ ଅଫ୍ ବଏଜ, ପୁଲ ଅଫ୍ ଫର ବଏଜ। ପୁଲ ଅଫ୍ ଟା ହଉଛି ବଏଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟର୍ମ ଟା କାହା ପାଇଁ ନା ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନି ଟା ହଉଛି ବଏଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବେଣ୍ଟ ନି ଟା ହଉଛି ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଦିଟା ଭେରିଏସନ, ଆଉ ସବୁ ସମାନ। କେମିତି କି ସଟଲ ରନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ରଡ୍ ଜମ୍ପ ଝିଅ ପାଇଁ ଯାହା ପୁଅ ପାଇଁ ସେମ୍ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, 50 ୟାର୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଝିଅ ପାଇଁ ଯାହା ପୁଅ ପାଇଁ ସେୟା ରହିବ ଫୁଲ ସ୍ପିଡ। 600 ୟାର୍ଡ କଣ ରନ୍ ବା ୱାଲ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିପାରିବ, ତାହା ବୋଥ ଗାର୍ଲସ ଆଣ୍ଡ ବଏଜ ପାଇଁ ସେମ୍ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କାରୁଏସ ୱେବର ଟେଷ୍ଟ। କାରୁଏସ ୱେବର ଟେଷ୍ଟ ଯିଏ ହଉଛି 6ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଥିଲେ। କେତେଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଥିଲେ ନା 6ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେ 6ଟା ବ୍ୟାଟେରୀର ନାମ କଣ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ? ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାପନ୍ତି କଣ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷଟା ମାପନ୍ତି। ଦେଖିବା ତୁ କେତେ ଜୋର ମାରି ପାରୁଛୁ ବା କେତେ କିଲୋ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ କଣ ମାପିଥାନ୍ତି ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟା ମାପିଥାନ୍ତି। କଣ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟା ମାପିଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ? ହଁ, ଦେଖିବା ତୁ କେତେ ଜୋର ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବୁ, ଦେଖିବା ତୁ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚଟା ମାପିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରୁଏସ ୱେବର ଟେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଗିଭେନ୍ ବାଇ ହାନ୍ସ କାରୁଏସ ବା ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜା ୱେବର। ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସିଏ ଦେଲେ କଣ ନା ସମସ୍ତେ ଦଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ମୁଁ ମିନିମମ୍। ଦେଖିଆ ତୋ ପାଖରେ କେତେ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି। ସେ କଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କହିବ ଇନ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ କୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ ସିଏ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଟମ ବା ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରିଜ ଦେଇଥିଲେ? ଆପଣ କହିବେ କଣ ନା ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ହାନ୍ସ କାରସ, ନହେଲେ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜା ୱେବର। ସେ 6ଟା ଆଇଟମ କଣ କଣ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ଆବଡୋମିନାଲ ପ୍ଲସ୍ ସୋର୍ସ ମସଲ। ଆପଣ ମାନେ ଗୁଗଲ କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଆବଡୋମିନାଲ ପ୍ଲସ୍ ସୋର୍ସ ମସଲ କୋଉଟା। ତାପରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଆବଡୋମିନାଲ ମାଇନସ ସୋର୍ସ ମସଲ ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟେରିଜ କଣ ନା ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲୋଅର ଆବଡୋମିନାଲ ମସଲ, ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲୋଅର ଆବଡୋମିନାଲ ମସଲ। ଆଚ୍ଛା, ଚତୁର୍ଥରେ ହଉଛି କଣ ଅପର ବ୍ୟାକ୍ ମସଲ, ଅପର ବ୍ୟାକ୍ ମସଲ ଉପରେ ପଛ ମସଲ, ଉପରର ହିପ ର ଉପରକୁ ଯୋଉ ପଛ ମସଲ। ତାପରେ ଲୋଅର ବ୍ୟାକ୍ ମସଲ, ହିପ ର ତଳକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋଅର ବ୍ୟାକ୍ ମସଲ ଗୋଟେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଫୁଲ ଟଚ୍ ଲୋଅର ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମସଲ। ସେଇ ଯୋଉ ମସଲଟା କଣ ଫ୍ଲୋର ଟଚ୍ ବା ଲୋଅର ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମସଲ। ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମାପିବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇ ସବୁ ମସଲ ରେ ଆମେ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମାପିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଆବଡୋମିନାଲ ପ୍ଲସ୍ ମସଲ,
सॉरी abdominal प्लस सोर्स मसल abdominal माइनस सोर्स मसल दुई एक दुई तीन रे आपनकर आछि कोन ना तीन रे आपनकर आसिला तीन रे आसले कोन सोर्स एंड लोअर abdominal मसल चतुर्थ रे आसिला अपर बैक मसल पंचम रे आसिला लोअर बैक मसल षष्ठ रे आसिला आपनकर कोन ना फ्लोर टच न हेले लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल या जरिया मध्ये हमें मिनिमम स्ट्रेंथ मापी थांती तापर आपनकर सामने रे आछि कोन देखो जेसिया टेस्ट जेसिया टेस्ट गिवन बाय हुम जेसिया टेस्ट किए ଦେଇଥିଲେ ନା ବେର୍ନାଥ ବେର୍ନାଥ ଇ ଫିଲିପ୍ସ 1947 ମସିହାରେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ ଲେଖା ହେଇନି ବୋଧେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବେର୍ନାଥ ବି गिवन बाय ଲେଖିବେ जेसिया टेस्ट ଜମ୍ପିଂ ଚିନିଂ ଅଫ୍ ରନିଂ ବାय गिवन बाय ଏଇଟ୍ ଲେଖିବେ ଏଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଲେଖା गिवन बाय କିଏ ବେର୍ନାଥ बी ଇ बी ଇ आर एन ए टी एच बेर्नाथ बेर्नाथ लिखे तापरे लिखिबे ई छाड़ी के टिके छाड़ लिखे ई फिलिप्स पी एच आई एल एल आई पी एस बेर्नाथ ई फिलिप्स अच्छा ये देखले कोन जेसिया टेस्ट दिले जेसिया टेस्ट रे कोन जे फॉर जंपिंग जोटा कि आपण को जंप करबे ना वर्टिकल जंप बा सर्जन जंप आपण कहउचंती तापरे चिनिंग अप को चिनिंग अप करबे ना पुल अप करिवो हला अच्छा तापरे तृतीय रे कोन ना रनिंग को रनिंग करिवो ना शटल रन करिवो जोटा कि 10 यार्ड बा 10 यार्ड समान 9.15 मीटर बा केते फुट थिवो ना आपण करथिवो 10 फुट थिवो ना केते फुट थिवो 30 फुट थिवो एडी भूल अछि 30 फुट थिवो केते थिवो एडी थिवो 30 फीट 10 फीट को काटी लेखि आपण 30 फीट ସେଇଥିପାଇଁ କୋଇ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆପଣ ପିଡିଏଫ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାସ ଦେଖିଦେବେ କିନ୍ତୁ ବାଉଳା ହେଇଯିବେ ମାର୍କ ଭୁଲ କରିନେ କେତେ 10 ଫିଟ ନୁହେଁ 30 ଫିଟ ଆଉ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆମର କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସାର୍ କିଏ ଦେଇଥିଲା ହାର୍ଡୱାର୍କ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଟେଷ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଷ୍ଟେପ ଟେଷ୍ଟ କୁ ଯିବା हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट अच्छा ये बहुत बढ़िया टेस्ट किए ଦେଇଥିଲେ ନା ହାର୍वर्ड ସ୍ଟେପ ଟେଷ୍ଟ गिवन बाय ଲୁସିଆନ ବ୍ରୋହା एंड अदर्स 1943 ମସିହାରେ ଲୁସିଆନ ବ୍ରୋହା ବା ଅଦର୍ସ ଦେଇଥିଲେ ହାର୍वर्ड ସ୍ଟେପ ଟେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଟି କଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ଥିବ ଏତି ବଡ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ଥିବ ଆପଣ ଗୁଗଲ ରେ ମାରି ଦେଖି ପାରିବେ ଟେବୁଲ ଥିବ ମଣିଷଟା ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଥିବ ବୁଝିହେଲା ମଣିଷଟା ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ବୁଝ ଜିନିଷଟାକୁ କଟେଇ ଦିନ ଟୋଟାଲ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲ ଟା ଏଇଠି ଥିବ ସରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏଇଠି ଥିବ ଟେବୁଲ ଟା ଏଇଠି ଥିବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ କରିବ ଇଏ ମେଲ ବା ଫିମେଲ ହେଲା ମେଲ ବା ଫିମେଲ ଯିଏ ହେଲେ ଚଳିବ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କଣ କରିବ ନା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ ଟିକ 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 ଏମିତି ହେଇକି ବାଜୁଥିବ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରୁ କେମିତି ଯିବ ନା ପ୍ରଥମେ ପାଦ ପକେଇବ ହେଲା ତଳକୁ ଆଣିବ ପୁଣି ବାଁ ଗୋଡ ପକେଇବ ପୁଣି ଡାହାଣ ଗୋଡ ତଳକୁ ଆଣିବ ପୁଣି ବାଁ ଗୋଡ ପକେଇବ ଡାହାଣ ଗୋଡ ତଳକୁ ପୁଣି ଡାହାଣ ଗୋଡ ବାଁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଦ ତଳେ ଏମିତି ଚାଲିବ ଧୀରେ 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 ସେଇ ଯୋଉ ବେଞ୍ଚ ର ହାଇଟ ଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଯାଇକି ଗୁଗଲ ରେ କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କରାଯାଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ହାର୍ଭାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ ଟେଷ୍ଟ ମାପିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିବେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ ଏଇଟା ହାର୍ଭାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ ଟେଷ୍ଟ ମେଜର୍ସ ହାଉ ଟୁ ମେଜର୍ସ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇ ବେଞ୍ଚ ର ହାଇଟ ଟା କେତେ ନା ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ମେଲଙ୍କର କେତେ ନା 20 ଇଞ୍ଚ ଥାଏ 20 ଇଞ୍ଚ ର ବେଞ୍ଚ ହାଇଟ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ମାପିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା କଣ ନା କୁଇନ୍ସ କଲେଜ ଷ୍ଟେପ ଟେଷ୍ଟ କୁଇନ୍ସ କଲେଜ ଷ୍ଟେପ ଟେଷ୍ଟ ଆର କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଟୋଟାଲ ପଲ୍ସ ରେସିଓ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ନା ଟୋଟାଲ ପଲ୍ସ ରେସିଓ ଟେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହାର୍ଡୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ହାର୍ଡୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ ଟେଷ୍ଟରେ କେତେ ବେଞ୍ଚ ହାଇଟ ତ 20 ଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ତାର ହିସାବ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ପାଦ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ପାଦ ଯଦି ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଦ ତଳେ ଯଦି ବାଁ ଗୋଡ ଉପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ ତଳେ ପୁଣି ଯଦି ଡାହାଣ ଗୋଡ ଉପରେ ବାଁ ଗୋଡ ତଳେ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି ସେ ତ ରହିଲା ତା ବେଞ୍ଚ ହାଇଟ ତ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 16 ମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 କଲେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା କଣ ନା ସିଏ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ସମାନ କେତେ 30 ଷ୍ଟେପ ପକେଇବ
30 ଷ୍ଟେପ ପକଉଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ 30 ଷ୍ଟେପ ମିନିମମ୍, ତାହେଲେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ସେ ପକଉଥିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ଯେମିତି 30 ଷ୍ଟେପ ପକଉଥିବ ସେଇଟା ହବ ଅପ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ଅପ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍। ଧର ଡାହାଣ ଗୋଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ବାଁ ଗୋଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ପୁଣି ଡାହାଣ ଗୋଡ ତଳକୁ, ବାଁ ଗୋଡ ତଳକୁ, ଉପରୁ ଅପ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ଅପ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ଏଇଭଳିଆ। ଡାହାଣ ଗୋଡ ଉପରେ, ବାଁ ଗୋଡ ତଳେ, ପୁଣି ବାଁ ଗୋଡ ଉପରେ, ଡାହାଣ ଗୋଡ ତଳେ, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ଅପ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଗୁଗଲରେ ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା 12 ମିନ୍ସ ରନ୍ ୱାଲ୍କ ଟେଷ୍ଟ, 12 ମିନିଟର ଦୌଡା ନହେଲେ ଚଲା ହେଇପାରିବ। 1 ମାଇଲ ରନ୍ ୱାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା, କଣ ଜାଣିପାରିବା ନା କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ଲୋକର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି କଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର ସ୍ପୋର୍ଟସ। ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର, କୋଉ ମାନେ ଭଲିବଲରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାଛିବା କୋଉ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ପିଲାର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଭଲିବଲ ପାଇଁ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେରିକାନ ଆଲାଏନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ସରି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ହେଲ୍ଥ ରିକ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି 1969 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ବା ସେଇ ଆଇଟମ ଗୁଡା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲିବଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଭଲିବଲ ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ତା ନାଁ ହଉଛି ରସେଲ ଲେନ୍ସ ଭଲିବଲ ଟେଷ୍ଟ। ରସେଲ ଲେନ୍ସ ଭଲିବଲ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ତୃତୀୟରେ ଅଛି କଣ ବ୍ରାଡିସ୍ ଭଲିବଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, ଆସିବ ଏଇ ରସେଲ ଲେନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି କଣ ତୃତୀୟରେ ବ୍ରାଡିସ୍ ଭଲି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛି କଣ ହେଲମ୍ୟାନ ଟେଷ୍ଟ 1971 ମସିହା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚମରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ କୋପର ଭଲି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ କୋପର। ଆଚ୍ଛା ସେଭଳିଆ ଫୁଟବଲରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, କୋଉ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନା ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ସକର ଟେଷ୍ଟ ଘୋଷିବ, ଏଟା ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ସକର ଟେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଅଷ୍ଟମରେ କଣ ମିଥାସ୍ ଅଷ୍ଟମରେ ହଉଛି ଅଷ୍ଟମରେ ଆମର କଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫୁଟବଲରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ମିଥାଲ୍ସ MITHAL। ଏଇଟା ହବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହବ ଏଲ ହେଲା। ଏ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଇଟା ନାହିଁ ନା, ଏ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଇଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ନା ପିଲାମାନେ, ଏ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଇଟା, ଏଇ ଆଇ ହେଲା, ଆଇଟା ଏଲ ହବ ହେଲା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଜନସନ ସକର ଟେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସାଇ ଫୁଟବଲ ଟେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା 11ରେ ହଉଛି କଣ ୱାର୍ନର ସକର ଟେଷ୍ଟ। ସକର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛ ନା, ସକର ପିଲାମାନେ ସକର SOCCR ସକର ଅର୍ଥ ଫୁଟବଲ ହେଲା, ଜାଣିଥାଉ। ଫୁଟବଲ ସକର ଅର୍ଥ କଣ, ଫୁଟବଲ। ଓକେ ଫୁଟବଲ ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକର କହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ୱାର୍ନର୍ସ ସକର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର ଫୁଟବଲ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ମାପିବା ପାଇଁ। କ୍ରିଉ ସକର ଟେଷ୍ଟ ବାୟ ଭେର୍ନାମ ଏନକ୍ରିଉ ଦେଇଥିଲେ କୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ନା କ୍ରିଉ ସକର ଟେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ସେଭଳିଆ ବାସ୍କେଟବଲ ମାପିବା ପାଇଁ, ବାସ୍କେଟବଲ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କୋଉ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣେଇ ପାରିବା ନା ପ୍ରଥମ ଅଛି ବାସ୍କେଟବଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 1969 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ମାପି ପାରିବା। ନହେଲେ ସାଇ ବାସ୍କେଟବଲ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମାପି ପାରିବା। ନହେଲେ AAHPERD ବାସ୍କେଟବଲ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ମାପି ପାରିବା 1984 ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା। ନହେଲେ ନକ୍ସ ବାସ୍କେଟବଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 1947 ମସିହା ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଯାକୁ ଦେଇଥିଲେ କିଏ, ରବର୍ଟ ନକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ଷ୍ଟେରୋପ ଟେଷ୍ଟ 1955 ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଡାକ, ସିଏ ମାପି ଦେଇ ପାରିବ। ନହେଲେ ହାରିସନ ଟେଷ୍ଟ 1969 ମସିହାରେ ଯୋଉ ହାରିସନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ସିଏ କହିଦେଇ ପାରିବେ ବାସ୍କେଟବଲ କୋଉ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର। ନହେଲେ ଲେଲିଜ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାସ୍କେଟବଲ ପାଇଁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେୱାର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ 1937 ମସିହା ଯୋଉଟା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସିବା ହକିକୁ। ହକିରେ ହକିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଚାପମ୍ୟାନ ବଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 1982 ମସିହାରେ ଇନଡୋର ଟେଷ୍ଟ। ହକିର ଇନଡୋର ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ କୋଉଟା ଇନଡୋର ଟେଷ୍ଟ ନା ଚାପମ୍ୟାନ ବଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ହକି ମାପି ପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି କଣ ସାଇ ହକି ଟେଷ୍ଟ। ସାଇ ଅର୍ଥ କଣ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 1984 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା। ଦେଖିବ ସାଇ ହକି ଟେଷ୍ଟ ବା ସାଇ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ 1992 ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 1984 ମସିହାରେ ସେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ସେଇଭଳିଆ ହରବଂଶ ସିଂ ଟେଷ୍ଟ 1959 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମର ଭଲି ହକି ସ୍କିଲ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ନହେଲେ ସେସମେଲ
एंड फ्रेंच हॉकी टेस्ट 1940 मसीहा जोड़ा था तांकु डाक सी कर दे पारिबे माने सी स्किल मापी दे पारिबे नले फ्रीडल फील्ड हॉकी टेस्ट बाय फ्रीडल फ्रीडल को डाक फील्ड हॉकी टेस्ट बाय फ्रीडल जो सी टेस्ट करथिले बा सी हॉकी विशेष किसी जानजन तांकु डाक सी हेई पारिबे एई सब जिंस तबरे बैडमिंटन पई हमें मात्र 4टी टेस्ट करथिले जेमिति कि लॉकहार्ड एम पर्सन टेस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट अच्छा मिलर वाल वॉली टेस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट 500% चांस क्वेश्चन आसीबरे मिलर वाल वॉली टेस्ट काहे कि ए देखो लिखा है मिलर वाल वॉली टेस्ट किंतु एटा बैडमिंटन में पड़छि ताले बैडमिंटन गोटे टेस्ट अछि ताकि हॉकी टेस्ट माने वॉली टेस्ट बळे वॉलीबॉल टेस्ट वाला ना अछि जेमिति कि वॉलीबॉल देखो सब बड़े वॉली लिखा हिथिबो ए देखो वॉलीबॉल 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 टेस्ट एगुड़ा सब तेणु करी मिलर वाल वॉली टेस्ट रे हमर कोन एटा होची बैडमिंटन पई मिलर वाल वॉली टेस्ट मने रखियो पिला माने तापर 3 नंबर होची कोन हिक्स बैडमिंटन टेस्ट 1963 मसिया जोटा हेतला हिक्स अच्छा तापर 4 नंबर होची कोन साई बैडमिंटन टेस्ट 1992 रे हेतला थैंक यू।